สวัสดีค่ะดิฉันดีมนะคะดิฉันป๊อปนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อะไรกันคะคุณป๊อปผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งแท้ 100% นะคะภายใต้แบรนด์ Honey Bee ในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ใหม่ค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะ Honeybees are the only bees that produce honey, and that's because they're actually the only bees that stay active all year round, including the leaner days of winter. Now, honeybees produce honey between spring and autumn, and each bee in its entire lifetime will produce only about 1 teaspoon of honey. Sometimes beekeepers take off honey several points throughout the season, but personally, I prefer to take it off just in the autumn, and that has to do with the climate here on the Isle of Man. Sometimes the summers can be wet, rainy, and cold, and during those times, bees find it difficult to make honey, so they need all the food they can get. Honeycomb is composed of individual cells that honeybees fill with honey and then cover with a layer of beeswax that we call a capping. When it's time to extract honey, we beekeepers have to remove this beeswax in order to get to the honey underneath. Traditionally, a hot knife has been used, but it's far better to use an uncapping comb like I'm using in the video. And the reason for that is that it just removes the top layer of beeswax and it preserves the integrity of the beeswax structure underneath. Now, what that means is that I can put this frame back onto the hive afterwards and the bees can continue to use it and fill it with even more honey. You'll also notice that I'm putting the cappings into a metal bowl. I'll be setting that aside and then I will process that and use it in my Manx Beeswax beauty products. Honey is sticky stuff, so even once the cappings have been removed, you still have to apply a certain amount of force to get the honey out of the comb. Beekeepers use what is called an extractor for this job, and they come either hand-powered or electric. Now what it does is it spins the frames around inside, the honey is then thrown out, and it collects at the bottom of the drum. There's a tap at the base of the extractor as well, so the honey is pulled out that way. The extractor that I'm using for this video is owned by a friend of mine, and it can take 9 shallow frames. It also takes only about 5 minutes to extract the honey. Now, once the extractor has done its job, the comb is pretty much cleaned out of honey, and you can see that the beeswax structure is still very much intact. The honey at this point is also filled with little bits of beeswax left over from that combing process. When you release it from the extractor, you'll want to filter it first. Actually, filter it a couple of times if you can. The reserved beeswax can be used in candles and other crafts, and I like to use it in my handmade beauty products. Despite using such a high-tech extractor, I use a relatively basic method for allowing my honey to settle and then bottle it up. First, I allow the honey to settle in the pails for 2 days. This gives a chance for any bits of beeswax to form a layer at the top of the honey, and this is easily removed by using a metal spoon. The other option for this step is to use what is called a honey tank, and it's essentially a tank that allows the honey to settle within, and it has a tap at the bottom that allows easy filling of honey jars. Once I've removed that layer of beeswax from the surface of the honey, I use a simple ladle to fill sterilized jars. I then seal the jars with equally sterilized lids. Surprisingly, honey is one of the only foods that we have that doesn't have a real shelf life. Once it's sealed in a sterilized container, it can last literally hundreds of years, if not thousands. In fact, archaeologists have found honey in Egyptian tombs that would still be considered edible. And there you have it. Rich, golden, raw honey, just perfect for spooning onto toast, yogurt, or directly into your mouth. ครับผมหลังจากที่เราได้รับชมวิธีการขั้นตอนการผลิตน้ำผึ้งมาแล้วก็คงรู้แล้วว่าขั้นตอนการผลิตน้ำผึ้งเนี่ยกว่าได้น้ำผึ้งมาขวดหนึ่งเนี่ยมันมีขั้นตอนการผลิตอย่างไรบ้างนะครับผมและในส่วนนี้เราจะพูดถึงในส่วนของบรรจุภัณฑ์น้ำผึ้งซึ่งบรรจุภัณฑ์น้ำผึ้งเนี่ยในตลาดเลยที่เราเห็นกันในท้องถิ่นทั่วไปเลยจะมีลักษณะบรรจุภัณฑ์เนี่ยปัญหาหลักเลยคือขวดบรรจุภัณฑ์มีขนาดใหญ่
แล้วก็ปริมาณของน้ำผึ้งเนี่ยมีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับผมคือถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยคงใช้เวลากินอย่างน้อย3 ปีแน่ๆนะครับผมคนทั่วไปปกติคงไม่กินน้ำผึ้งกันทุกวันแล้วนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าอยู่เป็นครอบครัวอย่างน้อยเนี่ยครอบครัวหนึ่ง4 คนนะก็คงใช้เวลากินอย่างน้อยปีหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันมีปริมาณค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ถ้าสมมุติว่าน้ำผึ้งเนี่ยเราเก็บไว้นานยิ่งเก็บไว้นานยิ่งดำพอเก็บไว้นานแล้วสมมุติว่ามันโดนแดดอีกยิ่งดำเร็วขึ้นเป็น2 เท่านะครับแล้วก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาภายในน้ำผึ้งคือมันจะมีสารเคมีชนิดหนึ่งนะครับไปทำละลายน้ำตาลฟรุกโตสที่อยู่ในน้ำผึ้งนะครับให้มันมีความหวานของรสชาติที่น้อยลงเสื่อมลงความหอมของกลิ่นที่รับสัมผัสเนี่ยน้อยลงไปอีกก็ทำให้เราบริโภคน้ำผึ้งที่ไม่อร่อยบริโภคน้ำผึ้งที่เสื่อมคุณภาพลงไปยิ่งเก็บไว้นานเนี่ยมันก็ไปมีผลกระทบหลายๆด้านนะครับผมคือกินไม่อร่อยไม่สดไม่ใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งคือเนื้อที่ในการจัดเก็บมันต้องใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บพอสมควรเลยขวดมันค่อนข้างใหญ่จากปัญหาข้างต้นเนี้ยเรามีแนวคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาให้มันมีลักษณะเพียงพอตอบสนองความต้องการได้ในจุดหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับผมคือผลิตภัณฑ์ Honey Bee ของเราในรูปแบบบรรจุภัณฑ์แพ็กเกจจิ้งที่มีปริมาณน้ำผึ้งที่เหมาะสมสามารถบริโภคเพียงพอต่อความต้องการได้นะครับผมแล้วก็คือเขาเรียกว่าอะไรบริโภคในช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่ทำให้เขาเรียกว่าความหอมหวานของน้ำผึ้งเนี่ยจางหายไปการเสื่อมคุณภาพของรสชาติเนี่ยหายไปนะครับผมก็คืออย่างเนี้ยมีขนาดเล็กนะครับเทียบกับขวดเนี้ยต่างกันมากนี่ก็เข้าคอขวดเองก็คือถ้าเราซื้ออย่างเงี้ยมาบริโภคยังมันรักษาคุณภาพความสดใหม่ของตัวน้ำผึ้งให้รักษาอยู่ได้นานกว่าบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณเยอะขนาดนี้นะครับค่ะในส่วนของ segmentation ของเรานะคะเราจะแบ่งเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะคะก็คือ 1. เกณฑ์ทางด้านประชากรศาสตร์ในปัจจุบันอัตราการเกิดของประชากรโลกมีจำนวนสูงขึ้นโดยเฉพาะเพศหญิงที่มีปริมาณมากกว่าเพศชายอัตราใน3:4 ส่วนนะคะและมีกลุ่มและในปัจจุบันคนเราค่อนข้างมีการศึกษามีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแล้วก็มีลักษณะการดำรงชีวิตในพื้นที่ที่จำกัดก็คืออพาร์ตเมนต์และคอนโดค่ะส่วนเกณฑ์ต่อไปนะคะเป็นเกณฑ์ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์โดยเราจะเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นสุภาพสตรีและมีความชอบรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะก็คืออาหารคลีนนั่นเองค่ะและเป็นกลุ่มที่ผู้บริโภคระดับกลางถึงสูงค่ะ ทาร์เก็ตของเรานะคะกลุ่มเป้าหมายหลักของเรานะคะเป็นสุภาพสตรีที่มีอายุระหว่าง18 ปีถึง35 ปีนะคะเป็นกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มคนทำงานนะคะเป็นกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเนื่องจากน้ำผึ้งนะคะมีคุณประโยชน์ที่หลากหลายมากมายหลากหลายนะคะทั้งวิตามิน B C และแร่ธาตุต่างๆค่ะกลุ่มเป้าหมายรองของเรานะคะเป็นกลุ่มผู้บริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิงนะคะที่มีลักษณะพฤติกรรมชอบรับประทานขนมหวานนะคะเช่นการนำน้ำผึ้งมาทาเป็นขนมปังหรือการนำน้ำผึ้งมาผสมกับน้ำมะนาวเพื่อเป็นเครื่องดื่มค่ะครับและในส่วน positioning นะครับหรือว่าการวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์นะครับHoney Bee เนี่ยที่เราได้ทำการปรับเปลี่ยนแพคเกจจิ้งใหม่เนี่ยจะมีลักษณะที่โดดเด่นกว่าบรรจุภัณฑ์แบบเก่ามากนะครับทั้งที่มีรูปลักษณ์ที่สวยงามแล้วก็ช่วยประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บด้วยครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะบรรจุภัณฑ์ของเราก็สามารถตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคได้อย่างลงตัวนะคะเนื่องจากมีปริมาณที่เหมาะสมต่อการบริโภคในช่วงระยะเวลาที่สั้นๆนะคะก็คือ 1-2 เดือนนะคะแล้วก็คือบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะมีความแตกต่างจากบรรจุภัณฑ์เก่าๆนะคะตรงที่ว่ามีขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะแล้วก็มีราคาที่ไม่แพงมากนะคะเนื่องจากสินค้าของเราขายอยู่ที่ราคา49 บาทนะคะแต่ทางแบรนด์เก่านะขายอยู่ที่ราคา400 ถึง 500 บาทนะคะอีกทั้งในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะยังมีการจัดเก็บที่ง่ายต่อการใช้งานค่ะขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะคะ